सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। नजर करो महाराज, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दसम गुरु साहिबान, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी बख्शिश कर दियो, नजर कर दियो, कृपा कर दियो महाराज, कृपा करो महाराज। दीन के दाते मेरा गुना गुण ना विचारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी सोने दी पौड़ी 4 गुरु नानक साहब ने सानू दर्शन कराए हैं। सिख दा जीवन एक खोज है। खोज तो सारी दुनिया दी ही इको ही है। सारे जी जंत सरबत दे भले वल चलते हैं। इंसान दी जेड़ी पाल है, इंसान जिस चीज नूं लभदा है वो सब इको ही चीज नूं लभदे हैं। पर इस नूं जानन वास्ते कि मैं किस चीज नूं लभ रहा हाँ, इस मन नूं काफी चिर लगता है। क्योंकि हंकार एक इहो जी वस्तु है जिहदे नाल असीं जीवन नूं जाणदे हां, जीवन विच उतरदे हां और जीवन दे वख-वख पहलुआं नूं जींदे हां। यह हंकार एक रोग भी है और गुरु साहब सानू समझाते हैं कि दारू भी यही है। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है। पहली गल समझण वास्ते भी सानू चिर लग जाता है कि जेड़ी मेरी हौमे है वो एक रोग की अवस्था है। रोग की अवस्था किवें है? इस तरह है महाराज कि अगर मैनू कोई वस्तु मिले किसी वरतों वास्ते, एक इशारा मिले, समझ लो कि मैनू अमृतसर नूं जाना है और मैनू माइलस्टोन मिल जाए रस्ते जिहदे च लिखिया होए अमृतसर कितनी दूर है, मैं उस माइलस्टोन नूं ही सच समझ के उत्थे ही बैठ जावां तां यह रोग है। मन दे विच वसिया हंकार एक टूल है, एक जिहदे नाल मैं जीवन नूं जींदा हां। अंत नहीं है। अंत दा की है? गुरु नानक साहब सानू हुण तक 3 प्रश्नों के दर्शन करा चुके हैं और जो मुढ़ला प्रश्न जीवन का है उन्होंने साडे सामने शुरुआत च ही रख दिता है कि वह सचियारा होइए कि वह कूड़े तुट्टे बाल। मैं झूठ नूं त्याग के सच किवें हो जावां। उस दिन अमृतपाल वीर एक प्रश्न पूछते सन कि मैनू झूठ बोलना हुंदा है। यह सच बनना और झूठ बोलना ये 2 अलग अलग डायमेंशंस हैं। मैं आप नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलो। मन ना चला के वो हर चीज नू अपनी तरह घुमाता है। गल इस तरह है कि ये 2 वखरे प्लेन्स हैं। दरअसल जिसनू असी सच समझ के सच बोलते हाँ, सानू उदा भी ज्ञान नहीं है कि वो सच है कि नहीं है। पर फिर भी अगर मैं नोइंगली कुछ सच या झूठ बोलता हाँ, वो एक मोरालिटी का इशू है, इंपॉर्टेंट इशू है।
ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੇਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, खलक खालक की जान के खलक दुखाए नहीं, खलक दुखे नंदलाल खालक को पिता है। खलक जिहड़ी सृष्टि है खालक की, कुदरत उस बनाने वाले दी, उस रब दी। खलक खालक की जान के खलक दुखाए नहीं, खलक विच किसी नूं दुख ना देना। खलक दुखे नंद लाल, अगर ए खलक दुख गई खालक को पिता है, तो वो रब सानू करोपी देगा, वो सानू कर्ज करेगा। दुख मैटर करता है, मैं किसी नूं दुख दिता, यह जरूर नोट होता है, मेरे ही मन च नोट हो जाएगा। और कर्म नोन और अननोन दोनों रजिस्टर हो जाते हैं, मेरे मन च भी ना हो, कुदरत विच हो जाती है। गल की है कि असी जदों जीवन नूं सत दी भावना तो देखते हाँ और नाम विच मन लीन करते हाँ, उहदे नाल मेरे मन की बनत बदलेगी। पर वो किस भाव नाल बदलेगी? फर्ज करो असी रूल्स के हिसाब नाल चल पईए। हिंदुस्तान च राइट हैंड ड्राइव गड्डी है, और अगर असी फ्रांस जावांगे तो लैफ्ट हैंड ड्राइव गड्डी है। हुण अगर मैनू गड्डी उहदा ज्ञान नहीं है, तो मैं वो लैफ्ट हैंड ड्राइव गड्डी भी उल्टे रस्ते चला सकता हाँ, यह लाजमी हो जाएगा, गलती है। पर ए हुण अध्यात्म का इशू है कि नहीं, ए मेरी डिबेट है। गलती है उस भाव विच गलती है जिवें असी किसी कानून नूं तोड़ते हाँ, पर सत दे दर्शन विच एदी की वैल्यू बनती है? बहुत ज्यादा नहीं। एक्चुअली सत बनना, सच बनना बड़ी डूंगी अवस्था है, और अगर असी एब्सोल्यूट में जाइए तो कोई चंगा माड़ा नहीं है। गुरु साहब भी सानू वाणी विच दसदे है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। नाटक के अंदर कुछ गलत और सही हो रहा है, वो नाटक के अंदर ही है। वो नाटककार जो नाटक तो बाहर निकलेंगे तो उसका कोई अक्स नहीं होना पाएगा।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੀ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗੇਮ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਲੇ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਆਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਰੇਗਾ, ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਰੋਗ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ ਦੁਆਇਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਈਗੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਲਤ ਔਰ ਪਲਤ ਦੋਨੋਂ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਿय ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਅਗਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੁਆਇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਭਗਤ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਟਿਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ ਸ਼ਬਦ? ਕੁਛ ਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਟੈਰਿਕ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਠੋਕਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਦਾ ਮੁਖ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਇਹਦੀ ਭਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਆਇਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਸਨ, ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। महाराज कह रहे हैं, अगर अपनी आवाज सुनना छड़ दिओगे, शब्द नाल जुड़ांगे, शब्द दे अभ्यास विच जुड़ांगे, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਬਣਤ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਟੋਰ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਮਨ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵੱਲ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਵੱਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਾਉ ਮੰਨੀਏ ਨਾਇ ਮੰਨੀਏ ਸੁਖ ਉਪਜੇ, ਨਾਮੇ ਗਤ ਹੋਏ। ਨਾਇ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਪਾਈਏ, ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ? ਜਦ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਔਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ, ਅਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤ ਰੂਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਲਟਿਮ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਤੁਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਈਗੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਈਗੋ ਝੂਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਲੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ।
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸੌਰੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਇਹ ਅਮਲ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਅਮਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਣਤ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਗਿਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੂਲਸ ਆਫ ਦ ਗੇਮ, ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰੂਲਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੂਖ ਸਲਾਹਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਛਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਲਏ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਿਵੀਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਤ
जुगत और काया, तीन चीज़ां नाल नाल चलदियां हन। जोत नूं असीं गोल समझ लईए, जुगत उहदा मैथड है। यह मैथड गुरु साहब का प्रमाणित मैथड जो उन्होंने कह दिता, दर्ज कर दिता कि खालसे दी यह विधि है, तो फिर असी उस तो बाहर नहीं जा पावांगे सिख धर्म के अंदर। ਇਹਦਾ मतलब नहीं कि मैं किसी भी होर धर्म विच नहीं कमा पावांगा, मैं नहीं कह रहा। मैं आपको मैं कह रहा कि ਜਿਹੜੇ रूल्स किसी धर्म के अपने ने वो इग्नोर नहीं किए जा सकते। अगर वो ਉਹਦੇ सैट ने ਜਿਹੜਾ धर्म ਨੂੰ क्रिएट करता है। गुरु दसम गुरु सानू इको गुरु दिखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज, गुरु नानक साहब की पीढ़ी चलते गुरु नानक साहब के ही दर्शन हैं। शब्द गुरु गुरु नानक ने सानू बख्शिया है। तो असी ज्यादा कंफ्यूज ना होइए, पर थोड़ा जिहा समझना चाहिए है सानू कि शब्द और सुरत का मेल यह नजर नाल होएगा, किरपा नाल होएगा। सतगुर शब्द सुनाया, तो सतगुर सानू जदों शब्द सुनाएगा अपना कर्म करेगा। कदों करेगा? जदों सानू भुख होएगी। नानक भगता भुख सलाहन, सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती, गुणवंत्या पाछार। भगत जिहड़े ने वो सच दे भुखे ने। अगर मैं सच दा भुखा नहीं, अपने आप नूं धर्मी कह रहा, तो बाद दफा वो अपने आप नाल धोखा पहले है। और उस धोखे नाल मैं हुण होर भी कम करांगा जिहड़े धर्मी नहीं हन, जिहड़े अधर्म भी हो सकते हैं। फर्ज करो कोई मैनू कहता है कि तू चंगा सिख होएगा अगर तू किसी मुसलमान नूं मारेगा, फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं, तो मैं अपनी गिल्ट विच, क्योंकि मैनू अवेयरनेस है, मैं सिक्खी नूं जानदा नहीं हाँ, तो मैं अपनी गिल्ट की कमाई विच वो कर्म भी करन नूं तैयार हो सकता हाँ जो दरअसल झूठ है। टू कन्विंस माई सैल्फ एंड सोसाइटी कि मैं धर्मी हाँ। धर्म तो मन विच कमाया जाता है और मन विच जान के फिर सोसाइटी विच मेरे कर्मां दे थ्रू प्रगट होता है। अंतर बाहर एक हो जाने। जदों मन विच सत प्रगट होएगा, बाहर दे कर्म भी बदली होणगे। तो जदों बाहर दे कर्म बदली होणगे, वो सोसाइटी विच मेरे आले दुआले मेरे सके संबंधियों सब ते असर पेगा। रूहानियत किधरे अपने आप को छिपानी नहीं है। फिर यह कई बार छिप भी सकती है, पर ऐसा नहीं होएगा कि वो रूहानियत तो उल्ट कर्म करेगा। कुछ गलत है फिर उहदे च। तो असी जिहड़ी गल नूं समझना चाहुंदे हां इत्थे कि साहिब ने सानू नाव नाल जोड़िया है। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। उस नाम की गल महाराज सानू समझाते जा रहे हैं, उहदे नाल किवें जुड़ना है, किवें असी नाम नू कमान लई मन नू जोड़ना है नाम नाल। हर नाम सुन मने हर नाम समाए, हर नाम सुन मने हर नाम समाए। मन्ने की अवस्था विच नाम समा जाएगा मन विच। सुन लिया मैं नाम नू, हुण मन विच नाम समा गया। हुण मन और नाम इको रूप हो गए। इउं लगदा है जिवें सुनने की पदवी बड़ी उच्ची है, पर हाले पूरी तरह पहुंचे नहीं। साहिब जो मननी की अवस्था नू सानू जोड़ रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नाम समा गया है। सुन लिया मैं नाम नू, मैनू हौले हौले मन ते बदलाव आया और फिर मन नाम का ही रूप हो गया। जो तिस पावे
ਸੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਵਸਦਾ ਜੰਤ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਇੰਟਿਊਨਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨੀਅਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਪੰਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਾਪ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਇਤ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ। ਜੋ ਝੂਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹਾਂ, ਰੂਲਸ ਆਫ ਦ ਗੇਮ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਰੋਲ ਇਤਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਓਨਲੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਸਾਡਾ ਜਗ ਕੇ ਜੋ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਮਾਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਝੂਠ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਪਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਚੜੀ ਦਵਗਣ ਬੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ,
मैं किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट से गया, बहुत चंगा लग रहा म्यूजिक, ध्यान लग गया, भुल ही गया समा की है, किथे बैठा हाँ की हो रहा है, मन म्यूजिक की हो गया। इस तरह शब्द के दर्शन हैं, अगर किसी ਨੂੰ ਹੋਣ फिर ये मन की करेगा जो मन की अवस्था हो जाए। मन का सत है कि इस मन को नहीं आवण जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। ये मन की गल नाल नाल करते चलते हैं। इस मन को रूप न रिख्या काई, हुक्मे हुआ हुक्म हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पेओ, इस मन लीन पए सुख देओ। ए मन हूं लीन हो गया, मतलब इस मन को, ए मन की जिहड़ी झूठी अवस्था है लीन हो गई, सबमिट हो गई, सरेंडर हो गई। सत की एकाग्र अवस्था विच शब्द दे दर्शन हो गए, आनंद हो गया मन। मन और नाम दे इस मिलन की गल करनी बड़ी मुश्किल है। साहिब दसदे ने, मनने की गत कही न जाए। जो मनन करेगा, जो सुनन का मनन करेगा, उसके मन की मनन की अवस्था की गत नहीं कही जा सकती। उसकी की अवस्था है, क्योंकि उसके मन विच जेड़े रंग ने वो अनडिफाइंड अध्यात्मिक रंग ने। और हुण कहण सुनन दे सुख दुख वाली गल नहीं रह गई, कहण तो परे है। नाम सुनिया है, नाम नूं मनन दी गल करदे हन। जब सानू नाम नाल जोड़िया है तो नाम ही निरंतर दर्शन कराई जाते हैं। नाम मनीए सुख उपजे, नामे गत होए। गत जिहड़ी है नाम नाल होनी है। मनने की गत, गति हो जाए। गति, गति का की अर्थ हो गया? गत किदी होंदी है? जिन्हों सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं, एक परमानेंस मिल जाती है, एक आजादी मिल जाती है, नाम दे विच विकास मिल जाता है। तो सुनन वाले नूं उहदी मन की अवस्था फिर की होंदी है? वो जो मनन कर रहा है, सुनन का मनन कर रहा है, पूरी तरह सुन रहा है, मन के रंग नूं बदल रहा है, हुण मनन वाला हो गया। फिर पूरी तरह सुन लिया, जिन्हें पूरी तरह सुन लिया, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। किवें सुना गया सी शब्द नूं? शब्द प्रगट सुरत नाल होएगा। सुरत का ज्ञान मैनू किवें होएगा? इस मन नूं देखना पेगा। इस मन में झूठ भी है और सुरत दी एकाग्रता भी है। जितना मन नूं एकाग्र कर लवांगे उतना सुरत का ज्ञान हो जाएगा। फिर सुरत और शब्द सुनन ते भेद विच सारी गल चल पेगी। जिस दिन मैनू शब्द सुनाया गुरु ने, उस दिन मन जग जाएगा। जाग लियो रे मना जाग लियो, काहे गाफल सोया। हुण वो जान जाएगा कि हुण दुनिया का सत की है, मेरे जीवन का सत की है, मेरी शरीर की की रियलिटी है, मेरे मन की की अवस्था है, बाहर का जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका मेरे ते कितना असर है, उसदे नाल की रिश्ता है मेरा। क्योंकि हुण मन रहा है, सुनन नूं पूरी तरह सुन रहा है, वो भी मनन की अवस्था है। दो कदम गुरु नानक साहब नाल चल के दुनिया के सत दे दर्शन कर रहे हैं। असीं भी सुनन की विधि पा लईए, किसी दिन सानू भी शब्द सुनाए गुरु।
ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ WMA ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਿਲੀ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਣਾ। 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਥਿਰ ਗਰਬੈਸੋ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਪ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗਹਿਨ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਗਹਿਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮਨ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ, ਝੂਠ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਸਾਚ ਪੇਠ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਉ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਤਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਮੰਨने की गत एक पदवी मिल गई, जिवें एक क्लास ऊपर चले गए, एक पौड़ी ऊपर चढ़ गए, होर नेड़े आ गए। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਰਿਟ ਬੈਚ ਦਿੰਦਾ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਸੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਏ ਮਨੀਏ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਗਈ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੱਢਦਾ ਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਚ ਬੈਠਣਾ ਨਾਮ ਦੇ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਵੈਤ ਦਾ ਮਨ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਨ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਤਨਾ ਪਟ ਗਿਆ ਮਨ। ਸਤ ਲਬ ਤਾਂ ਸਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਬ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਲੱਭ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੰਗਿਆਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਾਜ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਇਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਸ ਭਾਵ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਦੁੱਖ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਪਿਲ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਝੂਠ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਧੋਖੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣੀਏ ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਸਭ ਕਾਲ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਉਹ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਰੰਗ, ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਇੱਕਦਮ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਨ ਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਗਹਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਤ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਹੁਣ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਬੈਠ ਕੇ, ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਥਿਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਨ,
और टकसाल सत दी खड़ी हुई, असल वेल्थ बनेगी दुनिया दी मेरे मन अंदर। मांगो दान ठाकुर नाम, और कछु मेरे संग ना चले। इस मन दे खेड़े नूं हुण मेरे तो कोई नहीं लै पाएगा, ना काल, ना समा, ना कोई होर कारण। यह पावर न साजो न बाजो, न फौजो न फर्श, खुदाबंद बख्शन दे ऐश अर्श। तेरी फौजा भी आ जान, तेरे लश्कर भी आ जान, मेरे सुख और आनंद नूं कुछ नहीं कह सकते। गल की है कि जो मेरे अज दी मन दी अवस्था है, मैनू यह देखना है कि मैं इस कमाई वल किवें चल सकदा हां। जो साहिब सानू आदेश करते हैं, मन्ने का बहकरण विचार, मनण दी इस अवस्था नूं जिहदे च मैं सुनना अपना प्राइमरी फोकस बना लिया, शब्द नूं सुनना, मन दे शोर नूं नहीं सुनना। मन दी व्याकुलता यह सब शब्द दे सुनन तो तृप्त हो जाएगी। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अगाई। शब्द दे ध्यान विच ये सारे मन दे ऑपरेशन होंदे रहणगे। हाँ, समय नाल एक दिन दी नहीं है गल, समा लगता है, क्योंकि बड़े जन्मां तो मैं कमाई कीती हन, संस्कार परे हन मन विच। मन्ने का बहकरण विचार, ध्यान करिए उस मन का, उस मनन की अवस्था का ध्यान करिए। ऐसा नाम निरंजन होए, नाम हमेशा निरंजन है। नाम विच कोई भी दाग नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई अंजन नहीं है। नाम ता सदा विकास है, नाम ता सत है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचो नाम। अपने सब तो नेड़े निरंकार ने नाम रखा है। निरंकार नूं असी नाम तो ही जान सकते हैं। असी कहिए वेयर इज गॉड, नाम दा खेड़ा सब तो पहला प्रूफ है। तो उसका जवाब है बनता है, यह प्रश्न का कोई रेलेवेंस नहीं है। दुखी है तो सुख समझ ले नाम दा। नाम दे खेड़े विच पैर रख के नाम विच उतर जाइए, दुख गया, उत्थों रब नूं जानन दी विधि बाद चांदी रहेगी। जितना चिर मैं है उतना चिर वो नहीं हो सकता। महाराज कहते तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। पर सारी खेड चलदी कितों है? ए महाराज शब्द और सुरत दे दर्शन विच सारी खेड चलती है। जितना मैं सुरत दे एकाग्र मन विच शब्द विच लीन होवांगा, जितना मैं प्रेम नाल शब्द दे वापा लवांगा, जितना मैं प्रेम नाल बाणी पढ़ लवांगा, उतना प्रेम मेरे जीवन में उतरता जाएगा। जितना मैं डर और व्याकुलता और परेशानी में अभ्यास करना शुरू कर देंगा, उसनूं भी बढ़ाता जावांगा। मेरा ध्यान नाम वाल नहीं है, मेरे मन की आवाज वाल है। इस करके पहले मन नूं शांत करना है, रिलैक्स करना है, फिर नाम दे विच प्रेम नाल उतरना है, फिर शब्द दे विच प्रेम नाल उतरना है। यह सारी खेड विच कैटलिस्ट है। महाराज कहते हैं प्रेम। प्रेम जो उतरेगा किस तरह होता है कि असी प्रेम दे सोमे नाल जुड़ जाते हैं जो नाम नाल जुड़ते हैं, क्योंकि निरंकार का रूप ही प्रेम है। नाम प्रेम कट्ठे चलते हैं। एक गत है, स्टेट ऑफ माइंड है साडी मनने की गत, इनर स्टेट ऑफ माइंड है। जिसने अमल किया उसने पाया। पर यह गल
ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਗੀ ਗਾਇਕ, ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਤ ਅਭਿਆਸ ਰਾਗ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰॉकेट ਅਸੀਂ escape ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ 2 ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਮਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਸਟ ਫॉर ਬੈਟਰ ਵਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵੱਲ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਜਿਸਨੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੋਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਕੋ मनन करे, जाने मन कोए, उस अवस्था ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋ मनन करे, ਉਹ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਫੀਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੇੜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰੰਜਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਉਡਾਰੀ ਲੈ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕਾਬੇ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ।
बैठ के विचार करिए, ध्यान करिए इस मन की अवस्था का कि मैं भी कितने मनन विच इतना लीन हो जावा कि मैनू सत प्रगट हो जाए जीवन विच, झूठ नू त्याग दिया। जे को मन जाने मन कोय, उस मनन की अवस्था नू कोई मन जान ले, उन्हें उस आनंद नू जान लिया, उस समाध नू जान लिया। सुनिया दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विकास। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। अज दी विचार भुलना चुका खिमा करना जी। अज दी विचार इत्थे तक। कोई कहना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम।